थोड़ा जिहा विचारांगे, समझण दा यतन करांगे। पिछले श्लोकां विच कबीर साहब ने जदों असीं दर्शन कीते 74 नंबर श्लोक दे, एक बार दर्शन नाल करते जाइए। दर्शन कीते 74 नंबर श्लोक दे, उत्थे समझाया अपने मालक नाल ओ प्यारे, ओ गुरु दे रंग विच रंगे होए आशिक दा मिजाज, उसदा सुभाव बयां कीता, उसदे अंदर दी अवस्था बयां कीती। समझाया कि वफादारी भाव जड़ी मिसाल दिती कुकर दी, कुत्ते दी। कुकर दी वफादारी वाले गुण दी गल करदियां होया अपने मालक दे भरोसे रहन दी प्रेरणा बख्शी। समझाया कबीर साहब ने कि एक मालक ते भरोसा रखन दी लोड़ है। ओ मालक जो सबनू, जिसने सबनू पैदा किया, सबनू संभाल भी, सब दी संभाल भी वही कर रहे हैं, सब दा पालनहार ओ है। उस मालिक ते भरोसा रखन दी लोड़ है, उसदे हुक्म विच रहन दी लोड़ है, ਉਹਦੇ हुक्म नू खिड़े मत्थे लैन दी लोड़ है। ਉਹਦਾ हुक्म अटल है, अपनी सियाणपां कम नहीं आंदियां। समझाया कि आशिकी वही है, वो प्यार वही है, प्रीत वही है जिथे क्यों किंतु ना होए। समझाया कि मालिक दा होर होके रहन विच ही फायदा है, उथे आदर मिलता है, सुख मिलता है, नहीं तो जीवन केवल ते केवल दुत्कारिया जाता है, संसारक तौर ते भी ते रूहानियत दे तौर ते। अगे गल कीती, अगले श्लोक विच कबीर साहब ने बख्शिश कीती, प्रभु नाल मिलाप दी जुगत समझाई, दृढ़ कराया, चेता करवाया कि बाहरले दिखावे कम नहीं आंदे, बाहरले दिखावे कम नहीं आंदे। केवल ते केवल इक्को रास्ता है, उस प्रभु नू, उस प्रभु दे नाल मिलाप दा है, ओदी ओदे गुण, ओदा प्यार, ओदी याद हर वक्त हिरदे घर विच वसदी है। जे ओ नहीं ते फिर केवल ते केवल जिन्ने भी धार्मिक कर्म कर लईए, जिन्ने भी भावें बानी ही क्यों ना पढ़ लईए, उसका लाभ नहीं मिलना। लाभ तां ही मिलना है जे ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਮਨ ਬਚ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਏ, ਜੀਵਨ ਚੱਲੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ 76 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 76 ਔਰ 77 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ। 76 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ गल कीती प्रभु दे प्यार विच रंगे हुए मनुख दी, रंगे हुए मनुख दी ओ बाकमाल अवस्था दी गल कीती, ब्याह कीता ओ प्यार, ओ रब्बी प्यार दी तड़प। समझाया कि इस रब्बी प्यार दी जिहड़ी तड़प है, ओदा की लाभ हुंदा है, जीवन विच की बरकत आउंदी है जब अंदर ओदा प्यार, ओदी तड़प वसदी है। आओ एक बार दर्शन करिए, एक बार दर्शन करके समझन दा यतन करिए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कबीर बिरो कोई अंगम मन बसै, मंत न जाने कोए, राम वियोगी ना जिए, जिए ता बोरा होए। राम वियोगी ना जिए, जिए ता बोरा। ये पिछली बार भी असी विचारिया, आज फिर एक बार विचारन की लोड़ है, क्योंकि अगे जिहड़ी लड़ी चल रही है उसी कंटेक्स्ट विच है। कबीर साहब बख्शिश करते ने, गल करते ने बिरहा दी, गल करते ने उस विछोड़े दी, जिसका आम तौर पर सानू एहसास नहीं है। वो बिरहा, वो विछोड़ा जिहड़ा उस परमात्मा तो है, वो विछोड़े का एहसास गुरमत किसी दुनियावी बिरहा की गल नहीं करती।
गुरमत का सिद्धांत, गुरु की बाणी, गुरु का प्यार, गुरु की सिक्ख्या इको बिरहा की गल करती है। वो है इको विछोड़े की गल करती है, जेड़ा उस परमात्मा जिंदे जिस परमात्मा तो दूरी बन जाती है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अपनी मंदकर्मी करके अपनी अपने मन दे विकारी मन दे पिछे टुर के ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠਦਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਬਿਰੋ ਭੁਯੰਗਮ ਭਾਵ ਸੱਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਰਹਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੱਪ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਡੰਕ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਡਸਣ ਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੰਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਰਹਾ ਰੂਪੀ ਅੰਦਰ ਸੱਪ ਨੇ ਅਗਰ ਡਸ ਲਿਆ ਨਾ, ਮਨ ਵਸੇ, ਨੰਨੇ ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਰਹਾ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਡਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਤੜਪ, ਉਹ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਨ ਵਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਸੂਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਾਮਾਦਿਕ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋਈ, 5 ਲੜਕੇ ਲਾ ਕਹੇਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਮਾਦਿਕ ਵੈਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਸਮੈਲਾ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਹਿਸਾਸ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚਾਨਣ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਮਲੀਨਤਾ ਸਹੇੜਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਝ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਹੀ ਇਹੀ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਤੇ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ, ਇਹਦੀ ਬੂਝ, ਇਹਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਿਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਿੱਕੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਨੇ ਤੁਪਣਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਸ਼ਬਦ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਰਹਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਏ ਮਾਨ, ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੂਝੇ, ਅਕਲੀ ਕੀਚੇ ਦਾਨ, ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਰਾਹੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ।
कहते ने इको एक राह है अकली साहिब से कि जे उस साते ਨੂੰ याद करना है, ਉਹਦੇ सिमरन ਵਿੱਚ जुड़ना है, ਉਹਦੇ गुण अपने अंदर धारण करने ने, ते अकल कित्थों मिलनी? गुरु की शरण ਵਿੱਚ पै के उस अकल के अधीन होके, उस बुद्ध के अधीन होके ਉਹ सिमरन हो सकता है, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ इज्जत मान मिलता है। जे गुरु के अधीन चल के गुरु की दसी हुई मत दे अनुसार जीवन ਨੂੰ चलाया जाएगा, गुरु के दसे हुए राह ते चलिया जाएगा, गुरु के दसे हुए सिमरन ਨੂੰ जीवन ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ जाएगा, ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ जाएगा, ਤਾਂ ही इज्जत मान प्राप्त हो सकता है। अकली पढ़ के बूझिए, पढ़ना की है? गुरु शब्द दे राही, गुरु की बाणी दे राही उस परमात्मा, उस प्रभु के दीदार होने ने, वो अकल प्राप्त होनी है, वो बुद्ध प्राप्त होनी है, जिन्हों विवेक बुद्ध किया जाता है। सही और गलत की समझ आनी है, सही और गलत की समझ आएगी ता जाके मन विच ये बिरा, ये उस करतार तो विछोड़े की समझ आएगी, ता बुझिया जाएगा, ता समझ आएगी कि असी कूड़ की भाल किन्नी बता चुके हैं, ता समझ आएगी ये कूड़ की भाल टुटेगी किस तरह, ता समझ आएगी एक को नाम हुक्म है नानक सतगुरु दिया बुझाए जियो। बुझना कित्थों है? गुरु की शरण विच आके। गुरु सत्य कहते ने बाणी दे राही पिछे भी असी दर्शन किए सी, नहीं तो फिर जीवन ते फिर वही है जेड़ा असी जीवन अज जी रहे हैं, जेड़ा असी अपने आप ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ हर जगह अपनी एडवाइसेस देने हैं, हर जगह ते एडवाइजरी बन के रह जाने हैं, हर जगह अपने आप ਨੂੰ ਵੱਡਾ दिखाने हैं। पिछे गल आई सी, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਏ ਅਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਨ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ परमात्मा ਤੋਂ दूर हो रहे हैं? कित्थों ਸਾਨੂੰ एहसास होना है कि जीवन का असली मकसद उस परमात्मा, उस प्रभु ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ है, उस गोबिंद ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ। ਸਾਨੂੰ एहसास हो ही नहीं सकता क्योंकि माया की खिच ਸਾਨੂੰ एहसास होने नहीं देगी। कबीर साहब ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ एहसास हो जाए, पर एहसास गुरु की शरण ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। पर एहसास केवल ते केवल गुरु की शरण विच आके आया होएगा, नहीं तो जीवन ने किसी किरदार ते चढ़ना है। कूल कूड़ बोल मुर्दार खाए, सारी जीवन ने माया दे मोह दे विच अंदर लोभ पारू होना है, तृष्णा पारू होनी है, अहंकार पारू होना है। फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उस लोभ के चक्कर ਵਿੱਚ दूजे नाल ਵਧੀਕੀਆਂ भी कीतियां जाणगियां, अपने मोटिव ਲਈ झूठ भी बोलिया जाएगा, निंदिया भी की जाएगी, अंदर ईर्खा भी पैदा होएगी। जीवन ने केवल ते केवल एक दे नाल दूजा विकार सिहड़दे जाना है। तभी गुरु महाराज बार बार कहते ने कि मत कित्थों मिलनी है? मत विच रतन जवाहर मानिक, ओ खजाने मिलने कित्थों ने? जे गुरु दी शरण विच आएगा, जे गुरु दी सिक्ख्या लेगा। विवेक बुद्ध दी गल बार बार गुरु पिता ने बाणी विच समझाई। कबीर साहब दा शब्द आंदा है, कबीर साहब ने साडे बख्शिश की सानू समझाया, कह कबीर बुद्ध हर ली मेरी, बुद्ध बदली सिद्ध पाई। जब तक बुद्ध नहीं बदली जाएगी, जीवन सीधे रस्ते ते नहीं आएगा, रूहानियत उस परमात्मा नाल नहीं जुड़ेगा। निर्मल जीवन का मतलब भी सिद्ध है। सिद्धियां कोई जोग मत वालियां नहीं ने, खजाने कोई जोग मत वाले नहीं ने, गुण ने प्रभु दे गुण, प्रभु दा गुना दा खजाना। क्योंकि मेरा प्रभु गुना दा सोमा है, मेरा गुरु गुना दा सोमा है, ते गुरु दी शरण विच आके केवल ते केवल गुना दी प्राप्ति होनी है। तदी कबीर साहब कहते हैं, कबीर बिरो पोयंगम मन बसै, मंत न माने कोई। हुण जदों एहसास अंदर हो गया, वो विवेक खुद पैदा हो गई, गुरु की शरण विच आके वो सूझ मिल गई। फिर एक काम आदि वैरियां की हिम्मत नहीं है, ना की समर्था नहीं कि ये कोई अपना मंत्र चला सकन, ये कोई अपना अपने वल मोड़ सकन, जीवन नूं पो भी सकन। असा
जब तक के प्यार अंदर नहीं, जब तक गुरु दी सोची अंदर नहीं, गुरु दा सिर्फ बानी पढ़ना मुबारक है। बानी पढ़ना पहला स्टेप है, पर बानी नु विचार के बानी दे गुण, बानी दा जेड़ा रस है वो अंदर आना बहुत जरूरी है, ताकि जदों असी सानू समझ आए असी असले तो किन्ने दूर आ, सानू समझ आए असी अपने मुढ़ तो किन्ने दूर आ, फिर जदों असी कोई वधीकी करन लगिए सानू याद आ जाए, सानू बिरहा, सानू तड़प, साडे अंदर दी तड़प सानू रोक ले, साडे अंदर दा दर्द सानू रोक ले। जदों झूठ बोलन लगिए, मैनिपुलेशन करन लगिए, किसी नाल वधीकी करन लगिए, अठनवी पनीरी, किधरों भी इन्फ्लुएंस होके असी देखिए बहुतां तौर ते केसां दी बेदबी ते लगी हुई है, होर किन्ने कर्म हो रहे, असी दिन प दिन कोई ना कोई उल्टे कर्मां विच पए रहने। जे अंदर वो दर्द आ जाए, जे वो तरला आ जाए, जे वो जिज्ञासा आ जाए, जे वो तड़प आ जाए, तड़प गुरु दे प्यार दी तड़प, मिलाप दी तड़प, जे वो सप डस जाए, बिरहा दा सप डस जाए, तां फिर ये जिन्नियां वधीकियां ने नाइयां दे दुकान ते जान तो पहला गुरु ने हथ फड़ के रोक देना, अंदर तड़प रोक देगी, किसी नाल वधीकी करन तो पहला रुक जावांगे, मन विच वो विकार पारू नहीं होणगे। तदी कबीर साहब ने क्या बिरो कोई अंगम मन बसे, गल सारी मन दी है, क्योंकि मन तो वो शब्द लागो ना मनने है, पर मन ही शरीर नु हिकदा है, नानक मेर शरीर एक रत एक रथवा, रथवा ते मन है, जद मन ने तुप जाना है तो फिर भाषा कहते हैं मंत ना माने कोई। कबीर साहब तेरा, कबीर साहब बख्शिश करते कहते ने मन फिर कोई दुनिया दे दुनियावी मंत्र, दुनियावी चाहे वो कोई भी मंत्र होए, चाहे वो संगत कुसंगत दा मंत्र होए, चाहे वो विकारा दा मंत्र होए, चाहे वो मंदकर्मी दा मंत्र होए, वो असर नहीं करेगा। फिर ते इको चीज होएगी, फिर ते और उस प्रभु दा प्यार ही, ओदी ओदा दीदार ही जिज्ञासा होएगी। हर वेले ओदा ओदे दा ओदी बंदगी, ओदे मिलाप दी तड़प ही अंदर होएगी, तां जाके जीवन दी ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਵਿਯੋਗੀ ਨਾ, ਰਾਮ ਵਿਯੋਗੀ ਪਾਪ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਡਸ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾ ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੜਪ ਉਤਰਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਰੱਬ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕੂੜ ਦੀ ਭਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਇਸ ਕੂੜ ਦੀ ਭਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਰੂਪੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਾਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਓ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ नहीं फसता, फिर वो दुनियावी रुतबिया दे पिछे नहीं दौड़ता, फिर वो दुनियावी समाजिक रिश्तियां नु एक्सक्यूज नहीं बनांदा, फिर वो इन चीज़ां ये दुनियावी मिथ्या दे पिछे अपने जीवन नु बर्बाद नहीं करता, फिर वो इस दुनियावी मोह विच नहीं जींदा, ना जिए राम वियोगी ना जिए। फिर वो जींदा किस तरह है, ਉਹਦੇ जीवन ਦਾ आधार की है, ਉਹਦਾ जीवन ਦਾ आधार उस बिरहा विच रहना, उस प्रभु दे प्यार ਨੂੰ पाना है, उस प्रभु दे प्यार दा आधार ही ਉਹਦੇ जीवन ਦਾ असली आधार बन जाता, ਉਹਦੀ ਟੇਕ बन जाती है। पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ बहुत रुकावटां आंदियां ने, कई बारी बानी ਸਾਨੂੰ समझाया है की गल, ਜਿਹੜੀ दुनियावी समझ है, ਜਿਹੜੀ मनमुख दी समझ है, वो इस प्यार ਨੂੰ नहीं समझती, साकत दी समझ नहीं समझ इस प्यार ਨੂੰ नहीं समझती, क्योंकि साकत रस साध ना जाने, ਉਹਨੂੰ स्वाद ही नहीं पता, वो केवल ते केवल हंसता है, मखौल उड़ांदा है, ऐसे मनुख ਨੂੰ ਬੌਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। क्यों? क्योंकि ਉਹਦੀ जीवन ਵਿੱਚ केवल ਤੇ केवल ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੀ
उसकी भुख बन जाती है। तो कबीर साहब सानू कहते ने फिर चाहे दुनिया उन्होंने बुरा क्यों ना कहे, कमला क्यों ना कहे, पर वो अपने इस जीवन तो, उस आधार तो, अपनी स्टेट तो नहीं हटदा। उन्होंने दुनियावी मंत्र नहीं तंग कर दे, दुनियावी समाजिक रिश्ते उन्होंने नहीं रोकते। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾਂ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜਨ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਰ ਵਕਤ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਲਵਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ बिरा भुयंगम भाव बुरा जो सब है ना, इन्हें सानू नहीं दसेगा। जब तक ये नहीं दसेगा तब तक नहीं समझ आएगा। एक कड़ी ना मिलता है तो हाँ कलयुग होता, तब तक नहीं समझ आएगा। ये कड़ी भी उस तो बिना जीना औखा है, तब तक नहीं समझ आएगा। आराम ना जिए तब तक नहीं समझ आएगा। दुनिया ने ते मखौल उड़ाना ही उड़ाना है, दुनिया ने ते मखौल उड़ाना ही उन्हें। कभी सत्य शब्द नहीं आंदा तेरी भगत में छोड़, भावें लोग हंसे। कई जगह ते बानी ने सानू समझाया, पर असी दुनिया दे इन विचारां दे पिछे टुर के अपनी असली आधार नूं भुल जांदे हां, असी असली मकसद नूं भुल जांदे हां। फिर वो कूड़ दी भाल वधदी जांदी है, हुक्म नहीं बुझिया जांदा और जीवन व्यर्था हो जांदा। हुण इसी कंटेक्स्ट विच सतगुरु दी गल कीती गुरु कबीर साहब ने रस्ता जुगत समझाई कि जब तक वो बिरा भुयंगम अंदर विश्राम वसदा है। इसी चीज को होर क्लैरिटी देंदिया होया अगले श्लोक विच छड्ड के बख्शिश की सानू समझाया कि विवेक बुद्ध की गल हुई। समझाया विवेक बुद्ध भाव रब्बी गुना दा सोमा, जिसके दर्शन और प्रसन्न ये जड़ा बिरा दा अनुभव होंदा है, वो केवल इको एक शब्द गुरु है। वो गुरु है जिसते बख्शिश सदका जीवन विच गुण पैदा होंदे ने, विवेक बुद्ध पैदा होंदी, जीवन ने उत्तम होना, उच्चा सुच्चा होना। अगले श्लोक विच कबीर साहब यही बख्शिश करते ने, मिसाल दिंदे ने चंदन दी, मिसाल दिंदे ने सानू चंदन दी ते नाल पारस दी। आओ दर्शन करिए। कबीर पारस चंदन तिन है एक सुगंध, तह मिल ते उत्तम पे, लोह काठ निर्गंध, तह मिल ते उत्तम पे, लोह काठ निर्गंध। इत्थे मिसाल दिंदे ने कबीर साहब पारस ते चंदन दी। कहंदे ने कि भाई पारस चंदने भाव पारस ते चंदन नूं मिल के दोना दे नाल, दोना दी प्रसन्न नाल, दोना नूं छूण नाल, दोना दी संगत विच आके ते तिन है एक सुगंध। भाव कि पारस और चंदन दोना विच एक एक गुण है। वो गुण की है गल करांगे अगे। तिन है एक सुगंध, सुगंध भाव गुण है। सुगंध गुण दे रूप विच आंदा है, फ्रेगनेंस गुण दे रूप विच आंदा है। कबीर साहब इत्थे समझा रहे हैं कि पारस और चंदन दोनों दे अंदर एक रब्बी गुण है। वो गुण की है तह मिल ते उत्तम पए। कहंदे ने उस दे मिलाप विच ओदी संगत विच जो जाता है। हुण गल कीती इत्थे लोह और काठ, लोहे दी और काठ गल हो रही है। जिस तरह पारस है, पारस लिए किया जाता है, फिलोसफर स्टोन भी किया जाता है। पारस वो एक पत्थर है जिन्हों छूण नाल लोहा भी सोना बन जाता है, कंचन बन जाता है। ते कबीर साहब इत्थे समझाते ने कि जिस तरह पारस दे नेड़े आके, पारस की संगत विच आके लोहा भी उहदे परसन दे नाल, उहनूं छूण दे नाल कंचन बन जाता है, कीमती अवस्था प्राप्त कर लेता है, एक कीमती वस्तु वो बन जाता है। हुण देखो तो लोहा एक निकम्मी वस्तु मन्नी जाती है। भाव लोहे की कीमत सब तो घट होंगी। कल जंग की गल हो रही सी ते
कबीर साहब कहते ने कि लोहा जिहड़ा है ਉਹਦੀ कीमत अपनी कुछ नहीं, पर ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਕੰਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਮਾਨੋ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਰਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕਹੀ ਕਿ ਬਿਰਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗੀ, ਬਿਰਹਾ ਰੂਪੀ ਸਭ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਜੋ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਵਨਜ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਬਣਾਏਗਾ, ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਵਨਜ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਉੱਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਹਿ ਮਿਲ ਤੇ ਉੱਤਮ ਪਏ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹਟ ਕੇ ਉਹ ਕਾਲਾਪਨ ਹਟੇਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਵਿਵੇਕ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੀਵਨ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵ ਕੀਮਤੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਨਿਰਮਲ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਚੰਦਨ ਦੀ, ਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੁਗੰਧ। ਪਿੱਛੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਭਲਾ, ਬੇੜਿਓ ਟਾਕ ਪਲਾਸ, ਓਏ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹੇ ਬਸੇ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ। ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਲਈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧ ਲਈ, ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਬੂਟਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਕੰਮੇ ਨਿਖਿੱਧ ਬੂਟੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਗੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁਗੰਧ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿੰਮ ਦੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਿੰਮ ਦੀ ਕੁੜਿੱਤਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਨਿੰਮ ਦੀ ਵੀ ਕੁੜਿੱਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੰਮ ਦੀ ਕੁੜਿੱਤਨ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਚੰਦਨ ਤੋਂ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਗੱਲ ਗੁਣਾ ਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਗੁਣ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਹੀ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਔਰ ਮਿਲਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਮਿਲਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਚੰਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕੰਮੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਝਾੜ ਫੂਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਹਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਦੋਂ ਉਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ, ਉਸ ਸੁਗੰਧ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਖਣਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਸੁਭਾਵ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਲਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਪ੍ਰੇਮ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਔਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਗੰਧ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੁਗੰਧ, ਸੁਗੰਧ ਹੁੰਦਾ ਗੁਣ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦੁਰਗੰਧ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਵਗੁਣ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰਗੰਧ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਰਗੰਧੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਨਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੁਭਾਅ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਅਰਦਾਸੀਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ, जब तक अंदर बिरहा दा एहसास नहीं होएगा, तब तक जीवन ने उस या ते लकड़ी की तरह बिना गुनाह तो रहना है या दुर्गंध विच ही रहना है। सुगंधी तां ही आ सकती है जे गुरु दी शरण विच आके चंदन वाला जड़ा सुभाव है गुरु ते दर करदा अरदासिया बन के मिल जाए, भाव दी मेहर दा पात्र बन के, उसदी बख्शिश दा पात्र बन के ओदे गुनाह दा सोमा अंदर प्रकट हो जाए, क्योंकि वो गुनाह दा सोमा है। नहीं तो निकम्मे लोहे वांग इधर उधर दुत्कारे जावा। जे कीमती जीवन, कीमती अवस्था प्राप्त करनी है तो केवल एक अवस्था है गुरु दी शरण में आके ही एक कीमती अवस्था प्राप्त हो सकती है। पारस जिसका भी पारस है मेरा गुरु, चंदन है मेरा गुरु, इतने चंदन और पारस की पानी विच क्या गुर पारस हम लोग मिल कंचन हो यार, जब तक ਉਹਦੇ ਨਾਲ मिलाप नहीं होएगा कंचन जिसरा दी अवस्था नहीं आएगी, कीमती अवस्था नहीं बनेगी, लोहा लोहा ही रहेगा, ऐश जीवन लोहे की तरह बर्बाद हो जाएगा। तो गुरु कबीर साहब इत्थे बख्शिश करते हैं, सानू समझाते हैं। अगे इसी कंटेक्स्ट विच कबीर साहब बख्शिश करते हैं, कहते हैं, दृढ़ कराउंदे कि गुरु विकारा दी मार तो बचाउंदा है, ओ मेरा पारस गुरु, ओ मेरा गुनाह दा सोमा गुरु, जिहड़ा जिहदी शरण विच आके असीं विकारां तो बचदे, जिहदी शरण विच आके जिहड़े विकार सवेरे शाम जाल बिछा के बैठे ने, जिहड़े सवेरे शाम सानू साडे ते पारू होए ने, जिस नाल जीवन दुख सहेड़दा है, फिर तो जन्म मरण दे गेड़ विच आंदा, दुत्कारिया जांदा है, उसका बचाव दा रस्ता इक्को है। आओ दर्शन करिए। कबीर जम का ठेंगा बुरा है, ओ नहीं सया जाए, एक जो साधु मोहे मिल्यो तिन लिया अंचल लाए, एक जो साधु मोहे मिल्यो तिन लिया अंचल लाए। कहंदे ने इक्को रस्ता है, क्योंकि जम का ठेंगा बुरा है। कहंदे ने जम दा जड़ा तक्का है ना, जड़ी चोट है, हम ध्यान रखना है कि जमा दी कर, ये बहुवचन दी क्रिया है। जे मौत की गल होंदी तां थल्ले औंकड़ आ, भाव जड़े विकार ने, पांचों लड़के ने, जड़े लाख हेरी ने, इन्हां दा जड़ा प्रहार है, इन्हां दी जड़ी चोट है, बहुत बुरी है। इस तो बचना नामुमकिन है, मुश्किल है। नामुमकिन तां तक है जब तक उस गुरु दी शरण विच नहीं आया जाता। कहंदे ने जमका ठेंका बुरा है, वो नहीं सहया जाए, सहार नहीं होंदा, सहारिया नहीं जांदा, इन्ना बुरा है। जीवन गंदगी विच भरिया रहिंदा है, दुख सहेड़दा रहिंदा है, विकार हावी होए रहिंदे ने, सवेर तो शाम तक केवल ते केवल माया दी दौड़ पिछे अंदरों कालक वधदी जांदी है। दुनियावी जिन्हों असीं टेंशन दा नाम देने, ਉਹਦੀ वजह की है ओवर थिंकिंग, और ओवर थिंकिंग की वजह की है ਜਿਹੜਾ स्ट्रेस ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਾਰਡੀਅਕ ਟਰਬਲਸ ਨੇ, ਨਿਊਰੋ ਟਰਬਲਸ ਨੇ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅੱਜ 35-40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਊਰੋ ਸਟ੍ਰੋਕਸ, ਕਾਰਡੀਅਕ ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਮਨਮੁਖ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਕੀ ਹੋਈ? ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ, ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਨਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦ ਕ੍ਰੋਧ ਜਾਂ ਚੰਡਾਲ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਈਰਖਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਹਰ ਵਕਤ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਭਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਸ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਸਿਆਣਪਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪਾਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਕਾਰਡੀਅਕ ਟਰਬਲਸ
न्यूरो ट्रबल्स तैयार होंगे, अगे गल आएगी। ते गुरु पातशाह सानू बार बार बाणी विच बख्शिश करते ने, सानू समझाते ने, बार बार दृढ़ कराउंदे ने, सानू चेतावनी देंदे ने। इत्थे कबीर साहब भी सानू चेतावनी दे रहे ने, सानू समझा रहे ने कि चमका ठहंगा बुरा है। जदों वो प्रॉब्लम्स आंदियां ने, जदों वो दुख सहेड़दे आ, जदों वो दिक्कतां आंदियां ने, उस वक्त असी रब, सानू रब याद आंदा है, उस वक्त सानू करता याद आंदा है। ते कबीर साहब कहंदे ने कि हाले ही संभल जा, बजाए वो नौबत आए, हाले ही संभल जा। शरीरक तौर ते या मानसिक तौर ते जे जीवन नू साफ सुथरा करना है, जे जेड़े ताप ने, जेड़े मुसीबतां ने, जेड़े दुख ने, इन्हां तो बचना है। तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास। तां उहदे अगे अरदास कर, ते वो होएगी किस तरह? गुरु दी शरण विच आ। कहंदे ने इक्को रस्ता है, एक जो साधु मोह मोह इत्थे मोह पढ़ना है, मोह मिलियो। क्योंकि ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਫਿਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਮੋਹੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੋਹੇ ਮੋਹੇ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਦੋ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਹੋੜਾ ਤੇ ਔਂਕੜ, ਇੱਥੇ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਧੂ ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਓ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਲਿਆ अंचल लाए। मैं उसका पलड़ा फड़ लिया, अंचल होता है, मैं उसका पलड़ा फड़ लिया, फिर मैं उसका पलड़ा फड़ लिया, जिस कारण मैं इन विकारा तो बच गया, जिस कारण मैं इन्हां तो बचा हो गया, मेरा इन्हां तो बचा हो गया। कहंदे ने नहीं तो मैं ये जेड़ा जम दा ठेंगा है, जम दी मार है, इस तो बचना बहुत मुश्किल है। इक्को रस्ता है, गुरु दी संगत विच आ। गुरु दी संगत विच आके प्रेरणा दे रहे ने, गुरु दी संगत, गुरु दी शरण दी सानू समझा रहे ने कि काम आदत जड़े विकार ने, उसते बस पै के जम दा जड़ा डंडा है ना, हर वक्त सिर ते बजदा रहे, हर वक्त ओदा डंडा बजदा रहेगा, उस तो बच नहीं सकेगा, जन्म मरण दे गेड़ विच पै जाएगा। फिर तो वही जन्म मरण दे गेड़ जिन्नू गुरमत ने नरक किया है। और इस जम दी जड़ी चोट है, इतनी पैड़ी है कि सहारनी बड़ी औखी, इस तो होने ही बच जा। पानी विच गुरु पिता कहंदे ना, साकत चमकी कान न छूटे, जमका डंड न कबहू मुके, बाकी धर्म राय की लीजै, सिर अफरियो पार अफारा है। कहंदे धर्म राय ते अपना लेखा लेगा ही लेगा, उस तो नहीं बचया जा सकता। साकत जमकी कान न चुके, जेड़ा उस गुरु तो टुटिया पिया है ना, ਜਿਹੜੀ अपनी मौज मेलिया विच लगा होया, मेरे जिहा मनमुख मनुख, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ त्यागन, शरीर त्यागन तो बाद की गल नहीं है, श्वास मुक्कन तो बाद की गल नहीं है। जिंदियां जी चमकी कान ना चुके, उसके उत्ते जड़ी ये जम दा डर है, कदी नहीं मुकदा, वो हर वक्त सहमिया रहिंदा। पिछे सहम दी गल आई सी ना, उसके उत्ते डंडा कदी नहीं हटदा, कदी नहीं मुकदा, क्योंकि धर्म राय ने लेखा लेना ही लेना है, चाहे वो जिंदियां जी ले ते जीवन दी मियाद पूरी होने तो बाद फिर तो जन्म मरण के गेड़ विच फिर तो सहारना पैना। ये मुकदा नहीं, मुकदा इक्को रस्ते नाल है, इक्को रस्ते नाल है, तह मिल एक बाकी चलना। एक जो साधु मुहे मिलियो तिन लिया अंचल लाए। इक्को रस्ता है गुरु दी संगत विच आके दे गुनाह दी प्राप्ति कर, इक्को रस्ता है गुरु दी संगत विच आके बंदगी कर, इक्को रस्ता है ओदी सिफत सलाह नाल जुड़, क्योंकि सत्संगत होए निर्मला कटिए चमकी फास, वो रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। गुरु साहब कहते ना, गुरु बिन गुरु साकत कहो वो तरया, कोई नहीं तार सकता। इक्को रास्ता है, बिन गुरु दी शरण विच आ, उस संगत विच आ, उन साधुआं दी संगत विच आ, जिथे इक्को नाम दा वनज हो रहा है, प्रभु दे गुनाह दा वनज हो रहा है। उत्थे जाके तेनू तेरे विकारां दी जड़ी मार है,
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਏਗੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਮੇਰੇ ਹੋ ਕੋਈ ਹੰਗਮ ਬੰਸ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉਸਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਮਿਲਣੀ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਮੌਜ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ, ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਹੈ, ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਲਈ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਮ ਦਾ ਠੇਂਗੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ, ਉਸਦੇ ਦਰ ਕਰਦਾ ਅਰਦਾਸੀਆ ਬਣ, ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਅਰਦਾਸੀਆ ਬਣ। ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਬੈਦ ਕਹੇ ਹੋ ਵੀ ਭਲਾ, दारू मेरे वस ए तो बस्त गोपाल की, जब पावे ले खस। कबीर बैद कहे हो भी भला, दारू मेरे वस। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੈਦ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੈਦ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਦ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉਪਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੀ ਔਖਦ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਦ ਕੀ ਸਮਝੇ, ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੈਦ ਕਹੇ ਹੋ ਵੀ ਭਲਾ, दारू ਮੇਰੇ ਵਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ दारू ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਉਪਚਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਵਾ। ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਦੀ, ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਿਊਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਵਤਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਵਾ ਕਰ ਲੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਵਾ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਵੈਦ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵਸਤ ਗੋਪਾਲ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ शरीर है, ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਵਾਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਚਾਹੇਗਾ, ਜੇ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ चिट्ठी भेज देनी है। हम आदमी हाँ एकदमी, मोहलत मौत न। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਦਾ ਸੰਤਾ ਸੰਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਔਖਦ ਆਏ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖਲੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਣਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ, ਕੋਈ ਵੈਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੰਕੋਚ ਰਿਹਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਕਮਾਇਆ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਗਿਆ ਖਾਲੀ ਹੱਥ। 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਟਦੇ ਹੋਇਆ ਚਲਾਓ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਕੀਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੌਲਤ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵਿਛਾਓ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜਦ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ, ਜਦ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀਅਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਣੀ ਹੈ।
ਪਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਖਦ ਆਏ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦੀ ਔਖਦ ਵੀ ਔਖਦ ਹੁੰਦਾ। ਦਵਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਦਵਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਸ ਡੋਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵੈਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਵਿਦਵਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਹ ਉਪਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ कि तू कहे वैद कहे हो भी भला दारू मेरे वस तेरे वस ਵਿੱਚ दारू भी नहीं है, ये समर्था भी ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਮ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਨੋਬਤ ਆਪਣੀ ਦਿਨ ਦਸ ਲੈ ਬਜਾਏ, ਨਦੀ ਨਾਵ ਸੰਜੋਗ ਜਿਉ ਬੋਰ न मिले आए। कबीर नौबत ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿ, ਪਰ ਮੌਜਾਂ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੌਬਤ ਆਪਣੀ ਦਿਨ 10 ਲਹਿ ਬਜਾਏ, ਇਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰਕ ਮੌਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰਕ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰਕ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਦੀ ਨਾ ਉਹ ਸੰਜੋਗ ਸੇ ਉਹ ਬੋਹਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਤਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬੇੜੀ ਤਾਂ ਪਾਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਬਣਿਆ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਬੇੜੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸੇ ਦੁਨੀ ਨਾ ਚੱਲੇ ਸਾਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਬੇੜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨੇ, 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰ, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलना, ये समा बार बार नहीं मिलना। मानस जन्म दुलम है, आईना पार है, दोबारा नहीं मिलना। ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ, ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ। ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਬੋਹਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਵਨਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲ, ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੈਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਜ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਤਾਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੋਗ ਬੰਨੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਲਈ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਵਨਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੌਜ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰੌਣਕ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਦੀ ਨਾਵ ਸੰਜੋਗ ਜਿਉ ਬੋਹਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੈ ਆਏ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਦਰ, ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਛੋੜੇ ਬੁਰਾ, ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ